नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अल्फा विद्या संकुल तालाड़ा ऑनलाइन एज्युकेशन में फरी एक वखत आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों केम छो? बधा मजामां? अभ्यास सारी रीते करता हशो, होमवर्क पण करो छो बराबर, अने करता ज रहेजो एवा अमे पण तमारी पासे अपेक्षाओ छे राखीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चरनी अंदर प्लासीनना युद्ध विषे छे भणी गया था। एनी थोड़ीक चर्चाओ આપણે ફરી વખત કરી લઈએ, જેથી કરીને રિવિઝન પણ થઈ જાય અને આપણે આગળનું જે યુદ્ધ ભણવાનું છે બક્સરનું, એની સાથે આ બંને યુદ્ધ છે એ કોની કોની વચ્ચે અને એમાં કોણ વિજેતા બને છે અને કોણ પરાજિત થાય છે એના વિશે આપણે થોડો ખ્યાલ છે આવી જાય છે। તો પ્લાસીનના યુદ્ધની અંદર સૌપ્રથમ એ યુદ્ધ છે લડાયું તો પ્લાસીનના મેદાનની અંદર। આ યુદ્ધ છે એ બંગાળનો નવાબ સિરાજુદ્દૌલા અને ईस्ट इंडिया कंपनी वच्चे से ए थाय छे। बंगाळनो नवाब सिराजुद्दौला छे, एनी सेना से शक्तिशाળી छे अने ज्यारे ईस्ट इंडिया कंपनी छे एनी सेना थोड़ीक नबળી पड़े छे। पहला तो किल्लाबंधीओ जे पूछा वगर नाखी दे अने पछी नाखी दे सिराजुद्दौला छे ए तोड़ी नाखे ने आवी घटनाओ छे तो बने छे, तो ख्याल हशे। पण ए पछी जे ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर के रॉबर्ट क्लाइव जे व्यक्ति है एने एवं लगे कि आपणे सिराजुद्दौला सामे जीती शकशुं नहीं। सक्षम तो छे ना से छतां पण एवं विचार कि आपणे कदाच नहीं जीती सकीए तो एटले रॉबर्ट क्लाइव से ए शुं करशे? दगाखोरीनो आसरो लेशे अने दगाखोरीनो आसरो एवी रीते लई कि जे मेन व्यक्ति जे सिराजुद्दौलानो कि जे सेनापति हतो ए सेनापति ने फोड़ी नाख्या छे। कोण फोड़तो हशे? तो आपणे अगाऊ भणी गया। कोण? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। अने आना कारणे जे प्लासीननुं युद्ध छे ए मात्र ने मात्र अर्धा दिवसनी अंदर शुं थई जाय? पूर्ण थई जाय छे। अने आमां ईस्ट इंडिया कंपनीनो विजय थाय छे। त्यारे प्लासीनना युद्धनी शरूआत थई त्यारे बंगाळनो नवाब तो कि सिराजुद्दौला हतो अने लालच आपी छे कोने? मीर जाफर ने। अने मीर जाफर ने लालच आपवाने कारणे ए शुं थाय? एनुं ए युद्धनी अंदर निष्फळ रहे छे अने निष्फळ रहेवाने कारणे सिराजुद्दौला एनो हार थाय। हार थई गया पछी जे अगाऊ जे षड्यंत्र गोठव्युं हतुं ए प्रमाणे आ जे बंगाळनो नवाब छे ए कोण बनशे? तो कि मीर जाफर बनशे। प्लासीनना युद्ध वखते कोण हतुं? सिराजुद्दौला। अने हवे जे शरूआत थवानी छे ए क्यांथी? तो कि प्लासीननुं युद्ध पूर्ण थाय अने मीर जाफर छे ए मीर जाफर बंगाळनो नवाब छे बनी गया पछी बक्सरनुं युद्ध छे ए शरूआत छे थशे बराबर। तो आ टॉपिकने खास ध्यानथी राखजो बराबर, जेथी करीने आपणे बंने युद्ध वच्चेनो थोड़ोक भेद छे ए अपने ख्याल से आई जाए बराबर। आपणुं जे चेप्टर चाले छे तो हवे आवशे बक्सरनुं युद्ध। पहला तो सौ प्रथम IMP जे तारीख है कि 22 ऑक्टोबर 1767 नी अंदर आ युद्ध है ने एनी शरूआत से थाय बराबर। कोनी कोनी वच्चे थाय? तो कि अहींया तो सोखुं छे संयुक्त सेना हशे बराबर, अने संयुक्त सेना अने सामे कोण हशे? तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ए हशे। हवे जोईए आगळ जाए आ बक्सरना युद्धनी अंदर तो अंग्रेजोए मीर जाफर ने बंगाळनो नवाब बनाव्यो। क्यारे? तो कि ज्यारे प्लासीननुं युद्ध छे एमां विजय थई गया पछी जे लालच आपी हती मीर जाफर ने कि तने अमे बंगाळनो नवाब छे बनावशुं, एटले हवे एने शुं बनाव्यो? बंगाळनो नवाब छे बनावी दीधेलो। कारण के युद्ध में निष्फळ रह्यो तो ने मीर जाफर अने दगाखोरीनो आसरो कोणे? तो कि रॉबर्ट क्लाइवे लीधो तो ने ए षड्यंत्र में मीर जाफर से शामिल हतो एटले सिराजुद्दौला से एनो पराजय थयेलो। हवे मीर जाफर से बंगाळनो नवाब छे, अंग्रेजोने जे जोतुं हतुं ने ए थई गयुं छे। तो कि अंग्रेजोए मीर जाफरने बंगाळनो नवाब बनाव्यो अने जुदा जुदा बहाना नीचे पुष्कळ धन मेळव्युं। शुं काम मेळव्युं हशे? तो कि जे एणे व्यक्तिने फोड़ेलो युद्ध में ए पराजय थई गया पछी पाछो एने नवाब बनाव्यो अने नवाब बनी गया पछी अंग्रेजोनो माणस थई गयो गणाय अने एना कारणे
જુદા જુદા બહાનાની છે. એને અંગ્રેજોએ છે પુષ્કળ ધન મેળવી લીધું જુદા જુદા, કારણ કે એ લોકો તો એમાં ધઉં કરવા માહિર હતા. એટલે જુદા જુદા બહાના કરતા જાય. અને મીર જાફર છે એ બંગાળનો નવાબ હોય એટલે એને ઘણા બધા બહાનાની છે, ઘણું બધું પુષ્કળ પ્રમાણની અંદર એ ધન છે એ મેળવી લીધું. હવે શું થાય કે વધુ અધિકારો મેળવવાની લાલચમાં, કારણ કે હાલો ધન મેળવવાની તો શરૂઆત છે એણે થઈ ગઈ, પણ વધુ અધિકારો મેળવવા માટે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, બરાબર ધ્યાન રાખજો, અંગ્રેજોએ મીર કાસમને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યું. થોડોક સમય થયો, જુદા જુદા બહાનાની છે પુષ્કળ ધન છે મેળવ્યું. પુષ્કળ ધન મેળવી લીધા પછી વધારે અધિકારો હાંસલ કરવા માટે હવે એ મીર કાસિમ એને કહેશે કે હવે તારે બંગાળનો નવાબ બનવાનું છે. તો નવાબ બનવાનું કે એ તો કોઈ મૂકે? તમને કીધું હોય તો કે તમારે વડાપ્રધાન બનવાનું છે તો તમે એમ કહેશો કે હું ઘરે પૂછતા હું? ન પૂછો, કારણ કે વડાપ્રધાન બનવું, ધારાસભ્ય બનવાનું કોઈ પણ લાલચ આપે, જો કે સારી બાબત જો તમને બનાવે તો, બરાબર. એટલે વધારે અધિકારો પ્રાપ્ત કરવા માંડ્યા. પહેલાં તો મીર જાફર પાસેથી એણે ધન જેટલું મેળવાતું હતું જુદા જુદા બહાના, અસંખ્ય બહાના કરીને એ મેળવી લીધું. પછી કે હવે તો આપણે અધિકારો જોઈએ છીએ. એ ત્યારે એ વખતેની સત્તા એની પાસે હોય, જે નવાબ હોય ને એની પાસે. એટલે એની અંદર અધિકારો મેળવવા માટે મીર જાફરની જગ્યાએ હવે કોણ આવશે? તો કે મીર કાસિમ આવશે. બરાબર સાંભળજો, મીર જાફર બક્સરના યુદ્ધની અંદર તો હતો નવાબ, પણ હવે મીર કાસિમને છે એ શું કરશે? બનાવશે, કારણ કે વધારે અધિકારો મેળવવા. અલન જગ્યાએ શું હતું? તો કે પુષ્કળ ધન મેળવ્યું હતું જુદી જુદી બહાના કરીને. હવે મીર કાસિમ મીર જાફર કરતાં, અહીંયા બરાબર ધ્યાન રાખજો, મીર કાસિમ છે મીર જાફર કરતાં વધુ મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો. આ એમ નહીં કે જેમ આવે એમ બધા નિર્ણયો ધબધબાટી બોલાવે, આવું કાંઈ નહીં. જુદા જુદા બહાને નહીં, એવું હતું કે અમે ધન મેળવશું, એવું ન થયું. મીર કાસિમ કરતાં મીર જાફર મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયું. એટલે હવે અહીંયા જો લોચો પડ્યો, પહેલાં મીર જાફર હતો તો બધું ધન જુદા જુદા બહાને લીધું. પછી એને એવું લાગ્યું કે વધારે અધિકારો મેળવવા માટે કોને બનાવીએ? વધારે અધિકારો હાંસલ અંગ્રેજોને કરવા માટે તો કે મીર કાસિમને બનાવીએ. હવે મીર કાસિમને બનાવ્યો. મીર કાસિમ નવાબ બની ગયા પછી એને એવું હતું કે અમને વધારે અધિકારો પ્રાપ્ત થાય, પણ મીર જાફર કરતાં એ મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો. હવે શું થાય? તો કે મીર કાસિમ કંપનીએ ફરી ઉથલાવી નાખી. મીર કાસિમને જગ્યાએ કંપની ડર લાગતા હવે કોણ બનશે? મીર જાફરને ફરી બનાવવામાં આવ્યો. પહેલાં તો હતો જ, પછી પાછો ફરી વખત કોને બનાવ્યો? એને ને એને. એટલે તો કે મીર જાફર. જો યાદ રાખજો, પ્લાસીના યુદ્ધમાં સિરાજુદ્દૌલા હતો, બક્સરની લડાઈમાં તો કે મીર કાસિમ આવશે, અને મીર કાસિમ પછી તો કે મીર જાફર, અને મીર જાફર પછી મીર કાસિમ, અને મીર કાસિમ પછી પાછો કોણ આવશે? તો કે મીર જાફર આવશે. હવે એમાં શું કહે કે મીર કાસિમ અવધના નવાબના શરણે ગયો. પહેલાં ડર લાગ્યો કંપનીને, મીર કાસિમનો ડર લાગતા મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. હવે મીર જાફર બની ગયો બંગાળનો નવાબ, એટલે મીર કાસિમ છે એ હવે અવધના, એ વખતેનું જે અવધ છે રાજ્ય, એના નવાબના શરણે ગયો. આપણે ઘણી વખત એવી મુશ્કેલીઓ હોય તો કોઈની પાસે જાય ને, કે રાજનેતા હોય અથવા તો કે સમાજના આગેવાનો હોય અથવા તો કોઈ એવા વડીલો હોય તો સમાધાન માટે કે ત્યાં જાય. તો હવે મીર કાસિમ છે એને હવે એવું ન લાગ્યું, જો મીર જાફર છે ને એને બનાવ્યો તો હવે પાછો મીર જાફરને નીચે ઉતારીને મીર કાસિમને નહીં બનાવે. એટલે એ ક્યાં જાય છે? તો કે અવધના શરણે ગયો છે. કોણ જાય છે? તો કે મીર કાસિમ છે અવધના શરણે ગયેલો. આ સમય એટલે કયો સમય? તો કે જ્યારે મીર કાસિમ અવધના નવાબના શરણે જાય છે ને એ સમય, બરાબર, એ સમયે અવધમાં મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ આવ્યો હતો. ત્યાં એક જો અવધના નવાબ તો હતા, અને એ જ જગ્યાએ મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ, અને ત્રીજો કોણ?
તો કે મીર કાસિમ। બરાબર યાદ રાખજો, આ સમયે અવધમાં 3 વ્યક્તિઓ ભેગા થાય છે। આ 3 વ્યક્તિઓ કોણ કોણ હશે? તો કે મીર કાસિમ, અવધનો નવાબ અને મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ। આ 3 વ્યક્તિઓ છે એ ત્યાં પહોંચી જાય છે। તો કે અવધ છે, અવધ જે જગ્યા છે ત્યાં એ પહોંચી જાય। હવે ત્રણેય સંયુક્ત રીતે, ત્રણેય એટલે નામ યાદ રહ્યા છે, 3 કોણ કોણ? પેલો મીર કાસિમ, જાફર નથી જાતો હો, મીર કાસિમ, શાહ આલમ અને અવધનો નવાબ, આ ત્રણેય કંપનીનો સામનો કરવા નિર્ણય કર્યો કે હવે તો આપણે કંપની સામે લડવું છે। નિર્ણય કરી લીધો। એક ત્રણેયની સેના ભેગી કરી। આ ત્રણેય સેના સાથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની યુદ્ધ કરશે। વિચાર કરો હવે આ ત્રણેયની સેના કેવડી હશે? તો એથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સેના કેવી? જો પ્લાસીના યુદ્ધમાં તો એને ડર લાગ્યો હતો, બરાબર, પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું હતું ને ત્યારે ડર લાગ્યો હતો। અહીંયા એક જ સિરાજુદ્દૌલાની સેના હતી તો એને ડર લાગતો હતો। અહીંયા તો 3 સેનાઓ ભેગી થઈ છતાં એને ડર નથી લાગતો। પહેલાંમાં ડર લાગ્યો એટલે શું કર્યો? દગાખોરીનો આશરો લીધો। અહીંયા તો ડર નથી, પણ 3 સેનાઓ ભેગી છે છતાં એને ડર નથી લાગતો। શું કામ? તો કે ત્યારે એને દીવાની સત્તા 24 પરગણાની જાગીર છે એને પ્રાપ્ત થાય, એટલે એનું ક્ષેત્ર છે એ વિસ્તારવા માંડ્યું છે, બરાબર, એનું ક્ષેત્ર સતત ને સતત શું થવા માંડ્યું? વિસ્તારવા લાગ્યું। ને આના કારણે ટૂંકમાં કહેવાય તો એનો અંગ્રેજોનો જે પાયો નાખ્યા પછી એનો વિકાસ એ શરૂઆત છે થઈ ગઈ। હવે આ ત્રણેય ભેગા મળીને એક જ નિર્ણય કરી દીધો કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે આપણે મોરચો યુદ્ધ છે કરવાનું થશે, બરાબર। હવે શું થાય કે બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેના સામે, સંયુક્ત એટલે હવે ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંયુક્ત સેનાનું નામ આવે ને એટલે 3ની ભેગી થશે। કઈ કઈ? તો કે અવધના નવાબની, શાહ આલમની અને મીર કાસિમની। મીર જાફરની નહીં, કારણ કે એ વખતે મીર જાફર બંગાળનો નવાબ છે, એટલે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ યુદ્ધ કર્યું। 3ની સેના ભેગી કરીને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જંપલાવ્યું કે ચાલો આવા। કોઈ ઘણા પૂછતા હોય કે આ તો એલા પ્લાસીના યુદ્ધની અંદર તો તમને એક જ નવાબની સેના હતી ત્યારે તમને ડર નહોતો લાગતો તો કે હા, આજે 3 સેના ભેગી થઈ છે છતાં તમને ડર? તો કે જરા પણ નહીં। અને યુદ્ધ કર્યું, અને આ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? તો કે 22 ઓક્ટોબર 1767માં થયેલું। ત્યારે 22 ઓક્ટોબર 1767માં, બરાબર છે, એ યુદ્ધ છે એ થયેલું। તો આવો પ્રશ્ન પૂછાયો પરીક્ષામાં કે આ યુદ્ધ કોની કોની વચ્ચે થયું હતું? બક્સરનું યુદ્ધ। તો કે અંગ્રેજો અથવા તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને સંયુક્ત સેના કયો તોય ચાલે, અને એના નામ લખવા હોય તો અવધના નવાબ, શાહ આલમ અને મીર કાસિમ વચ્ચે થયેલું આ યુદ્ધ છે એ શરૂઆત છે થઈ ગઈ। હવે શું થશે? તો કે સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થયો। 3 હતા ભેગા તોય હારી ગયા। 3 સેના ભેગી થઈ તો હારી ગઈ। તો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની કેવડી મોટી સેના હશે, અથવા તો એની સેના ન હોય તો આ સેના કેવી હશે? નબળી હશે, અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સેના મજબૂત હશે। પરાજય થયો તો કે જીતું કોણ? તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો શું થયો? તો કે વિજય છે એ થઈ ગયો। હવે વિજય થયા એટલે એ તો તમને ખ્યાલ છે કે અમુક જે સત્તાઓ છે અમુક રાજ્યોની એ કોણ લઈ જાય? તો કે વિજેતા થાય, હારી જાય એને કાંઈ નહીં, એને ક્યાં જવાનું? તો કે કોઈના શરણે જવું હોય તો શરણે, અથવા તો પોતાના મહેલની અંદર જવું હોય તો ત્યાં જતા રહેશે। હવે આમાં એને કઈ રાજ્ય છે એ વખતેના, એ રાજ્યની અંદર એને સત્તાઓ છે, દીવાની સત્તાઓ છે મળે? તો કે બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તાઓ છે એ મળી જાય છે। કોને મળે છે? તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને છે એ મળે છે। જો આ જે આખું યુદ્ધ છે બક્સરનું યુદ્ધ, એને એકદમ સરળ રીતે યાદ રાખવું હોય તો કેવી રીતે રાખી શકાય? જો પહેલું પ્લાસીનું યુદ્ધ યાદ રહેશે ને તો, કારણ કે પ્લાસીના યુદ્ધમાં દગાખોરના આશરો લઈ અને બંગાળનો નવાબ તો કે મીર જાફર બની જાય છે।
બક્સરના યુદ્ધની હજી શરૂઆત ન થઈ ત્યાં કોણ હોય તો કે મીર જાફર છે એ બની જાય. મીર જાફર છે એની પાસેથી અંગ્રેજોએ જુદા જુદા બહાના નીચે પુષ્કળ ધન મેળવ્યું. હવે વધારે ધન મેળવવા માટે અથવા તો વધારે અધિકારો પ્રાપ્ત કરવા માટે મીર કાસિમ છે એ મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ છે એ બનાવ્યો છે. પણ મીર જાફર કરતાં મીર કાસિમ વધારે મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો અને કંપનીને શું લાગ્યો? ડર લાગ્યો. ને કંપનીને ડર લાગવાને કારણે ફરી પાછો કોને બનાવે છે તો કે મીર જાફરને છે એ બનાવી દે છે બંગાળનો નવાબ. હવે તો કે મીર કાસિમ ક્યાં જશે તો કે મીર કાસિમ અવધના નવાબને શરણે જશે. મીર કાસિમ, મીર જાફર નહીં. આ સમયે એ જગ્યાએ ત્યાં કોણ આવે છે તો કે મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ એ ત્યાં અવધના શરણે તો ઓલરેડી આવેલો હતો જ. ને આ મીર કાસિમ ત્રણેય ભેગા થયા, નિર્ણય કર્યો કે હવે આપણે અંગ્રેજો સામે કોઈ પણ ભોગે લડવાનું છે. બરાબર. આ ત્રણેયની સંયુક્ત સેના સાથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ યુદ્ધ છે જાહેર કર્યું અને આ યુદ્ધની અંદર યુદ્ધ છે 22 ઓક્ટોબર 1764માં શરૂઆત થઈ અને આ યુદ્ધ છે એમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો શું થાય? વિજય થશે અને સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થઈ જાય છે. આ પરાજય થયો અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વિજય થાય તો વિજય થવાની સાથે એને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા, બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા આ ત્રણેય છે એ રાજ્યોની દીવાની સત્તા હશે અને એ કોને પ્રાપ્ત થાય તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પ્રાપ્ત છે થશે. તો આમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એ પૂછાઈ શકે. બક્સરનું યુદ્ધ છે એ ક્યારે શરૂઆત થઈ તો 22 ઓક્ટોબર 1764ની અંદર. આ સમયે પ્રથમ અંગ્રેજો કોને નવાબ બનાવે છે તો કે મીર જાફરને. મીર જાફરને કયા બહાના નીચે ધન મેળવે તો કે જુદા જુદા બહાના નીચે ધન મેળવી દે છે. વધુ અધિકારો મેળવવા માટે અંગ્રેજો છે બંગાળનો નવાબ કોને બનાવે છે તો કે મીર કાસિમને. મીર જાફર અને મીર કાસિમ આ બંનેમાં વધારે પડતો મહત્વાકાંક્ષી કોણ સાબિત થાય તો કે મીર કાસિમ છે એ સાબિત થાય છે. મીર કાસિમનો ડર કોને લાગે છે તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને લાગે છે. હવે ડર લાગવાથી શું થશે તો કે મીર કાસિમને ઉથલાવી નાખશે. તો કોણ બનશે તો કે મીર જાફર. મીર કાસિમ ક્યાં જાય છે તો કે અવધના નવાબના શરણે. અવધના નવાબના શરણે કોણ આવે છે? મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ. ત્રણેયની સંયુક્ત સેના સાથે મળીને શું નિર્ણય કરે છે તો કે યુદ્ધ કરવાનો. કોની સામે તો કે કંપની સામે. બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેનાનું અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે શું થાય? યુદ્ધ કર્યું. આ યુદ્ધની અંદર કોણ વિજેતા બક્સરના યુદ્ધમાં થાય તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. પરાજય કોનો થાય તો કે સંયુક્ત સેનાનો. અને આના કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કયા ત્રણ રાજ્યની દીવાની સત્તાઓ છે મળે તો કે બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તાઓ છે મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે આવા પ્રશ્ન ટૂંકા પૂછાઈ શકે. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અને ટૂંકનોંધ લખો બક્સરનું યુદ્ધ તો આખી આ રીતે એની ટૂંકનોંધ છે એ બની શકે છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જે ભણ્યા છે એમાંનું તમને થોડુંક હોમવર્ક આપીશ. એક ટૂંકનોંધ લખવાની છે. કઈ તો કે બક્સરનું યુદ્ધ. ટૂંકનોંધ લખો બક્સરનું યુદ્ધ એટલે આ રીતે લખવાની છે. આખું જે સ્ટેપ મુદ્દાઓ લખ્યા છે એ રીતે. અને બીજું કે આજે આ જે ચાલ્યું છે બોર્ડ વર્ક ઉપર એમાંથી કોઈ પણ 4 પ્રશ્ન તમારે ટૂંકા છે એ લખવાના છે. બરાબર. તો હવે પછી આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ચેપ્ટરનું વધુ એક ટોપિક ઉપર આપણે જશું. ત્યાં સુધી બોર્ડ મંત્ર